डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम देखा सुखिला पत्रर कथा नंदकिशोर सिंह। तो गत वीडियो रे आम आलोचना ए विषय गुरु कथा शुणी किपर शिष्य दुई जन सुखिला पत्र खोजा बाहरी से विषय आलोचना करते। आज देखा एठारू बुढ़ी ठारू एक कथा शुणी दुई शिष्य सेठारू बाहरी अन्यत्र चलिले। किछि दूर जाई देखिले जड़े लोक सुखिला पत्र एकाठी करुछि। शिष्य दुहें ताकू पचारिले, भाई ए पत्र तुमर कि दरकार रे आसीबो? लोकटी कहिला, ए पत्र को जाली पाउंस करदेले यह भल सार रे परिणत हेबो। सेही सार को खेतरे पकाइले भल फसल हेबो। से बुढ़ी जनक जो पत्र गदा करिथिला से बुढ़ी ठारू कथा शुणी से आग को जाए आउ जन पाखक पहुँचला पर से भाई जनक कहते ए पत्र मध्य पाउंस करदेले यह भल सार रे परिणत हेबो। साधारणतः जंगल मध्य जो पत्र पान रही थाए ताहा वर्षा जल रे भासी आसी तले जमा हो सार रे परिणत होता है। से भरी खेत रे चाष करने समय रे खेत रे पकाइले भल फसल हेबो बोली से व्यक्ति जनक कहिछन्ति शिशिर और तुषार को। से तो मु ए पत्र तक नेउछि, सेथिपाई ए पत्र को मु एकाठी संग्रह करी नेवाकू जाउछि बोली से भाई जनक कहिछन्ति। काहाकू कहिछन्ति? से दुई जन शिष्य को। लोकटी मोहर एक कथा शुणी दुई शिष्य पुणी आगू चलिले। से लोकंक कथा शुणी से दुई जन शिष्य पुणी आगू चलिले। किछि बाट जीवा परे देखिले बुढ़ाटीए सुखिला पत्र साउंटिछि। आउ किछि बाट जीवा परे देखिले से माने बुढ़ाटीए किछि पत्र संग्रह करुछि। बुढ़ा को दुहें पचारिले, मौसा ए पत्र नहीं तुमे कौन करिब? बुढ़ाटी कहिला, बापा तुमे ए पत्रर गुण बोध होए जानना, तमे ए पत्र विषय रे किछि जानना बोली से वृद्ध जनक कहिछन्ति। मौसा जनक कहउछन्ति, एहाकू गुंड करी पानी रे फुटाई झाणी करी से फुटा पानी पीले सबु प्रकार जर भल हुए। एही पत्र हेउछि पुरुणा जरर और अव्यर्थ औषध। साधारणतः किसी पत्र को आमे औषध भाव में व्यवहार करिथाउ। से पत्र को नहीं गुंड करी पानी रे फुटाई पीले ज्वर भल हुए बोली कहउछन्ति। बुढ़ा पाखर एक कथा शुणी शिष्य दुहें सेठारू मध्य हताश होई फेरिले। कारण गुरु तो कहिछन्ति जो पत्र कहार दरकार रे लागु नथिबो केवल से पत्र आनिबो, किंतु ए पत्र तो सबु निज दरकार रे आसुअछि। ए पत्र को नेबे केमिति भाबी से माने दुख मनरे आग को चालुछन्ति। से माने आउ गोटे किछि बाट आग को गले देखिले झीयटीए सुखिला पत्र एकाठी करी बिड़ा बांधुछि। पत्र तक तार कि काम रे लागिबो बोली पचारिबारु झीयटी कहिला, एहाकू घर को नहीं एथिरे खली आउ ठोला तैयारी करिबी, ताहाकू बिक्री करी मोर रोगीणा माँ पाई औषध आनिबे बोली कहिछि। कोन करिबा पाई? खली आउ ठोला। साधारणतः आम गाँ गहली रे पत्र साहाय्य रे खलीदोना तैयारी करी खाद्य खाइबा पाई यह व्यवहार करा जाय थाए। विभिन्न पर्वपर्वाणी हेउ बा जोठारे हेउ यह व्यवहार करा जाय थाए। झीयटीर कथा शुणिबा परे शिशिर और तुषार सेठारू सुखिला पत्र न नहीं आग को चलिले। जंगल भितरे गोटे उच्चा गछ मूलरे किछि सुखिला पत्र पड़िथिबार से माने देखिले। किछि उच्चा पत्र पड़िथिबार से उच्चा गछरे सुखिला पत्र पड़िथिबार से माने देखिले। सेठारू पत्र निया जाई पारिबे बोली भाबिला बेलकू देखिले चढ़ेईटीए पत्र पाखकू उड़ी आसिला। सुखिला पत्रटीए थंटरे धरी थिबा गछ उपरकू उड़ीगला। शिष्य दुहें निरीक्षण करी देखिले चढ़ेईटी सेठारे निजर बसा तैयारी करुछि। कोन तैयारी करुछि? बसा तैयारी करुछि। पत्रटी को नहीं से तार बसा बांधिबा काम रे लगाई देला। तुषार और शिशिर भाविले ए स्थान मध्य पत्र नहीं हेब नाही।
ତଥାପି ସେ ଦୁହେଁ ହତାଶ ନ ହୋଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଆଗକୁ। ତଥାପି ସବୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହତାଶ ନ ହୋଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ଗୋଟାଏ ପାଣିନାଳ। ଆଗକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପାଣିନାଳ ଗୋଟିଏ ଗର୍ତ୍ତରେ ରହିଅଛି। ସେ ନାଳରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଭାସୁଛି। ସେହି ପାଣି ଭିତରେ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଭାସୁଅଛି। ସେହି ପତ୍ରକୁ ଆଶ୍ରା କରି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ମୁହଁରେ ଖାଦ୍ୟ କଣିକା ଧରି ଏ ପାରିରୁ ସେ ପାରିକୁ ଖୁସିରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ସେହି ପତ୍ର ଉପରେ ବସି ଏ ପାରିରୁ ସେ ପାରିକୁ ଡଙ୍ଗା ଭଳି ସେମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆମେ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏପାରିରୁ ସେପାରିକୁ ଯାଇଥାଉଁ, ସେମିତି ସେମାନେ ଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏପାରିରୁ ସେପାରିକୁ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହତାଶ ହୋଇଥିବେ ଅବଶ୍ୟ, କାରଣ ଗୁରୁ ତ କହିଥିଲେ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଣିବ ଯେଉଁ ପତ୍ର କି କାହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଆସୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏ ପତ୍ର ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଅଛି। ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ତୁଷାର ଓ ଶିଶିର ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ମନ ବଳାଇଲେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସେହି ତୁଷାର ଓ ଶିଶିର ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ମୋଟେ ବି ମନ ବଳାଇଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏହି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମଣିଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାରରେ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୁହେଁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଇ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବହୁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲୁ, ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇଲୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କାହାରି ଦରକାରରେ ନ ଆସୁଛି। ସେମାନେ ନିରାଶ ମନରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଇ ସେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଏ ଯେତେ ଜାଗା ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିନୁ, ହେଲେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ତ ଦେଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଦେଖିଲୁନି ଯେଉଁଠାରେ କି କିଛି ମଣିଷର ବ୍ୟବହାରରେ ନ ଆସୁଥିବ। ସବୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଜୀବ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆସୁଅଛି ବୋଲି ସେ ଶିଷ୍ୟ ତୁଷାର ଓ ଶିଶିର ଦୁଇଜଣ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ନ ପାରି ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଇ ଲଜ୍ଜିତ ବୋଲି ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କେତୋଟି ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣା ଭାବରେ ମାଗିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ପରିହାସ ମଣିଥିଲୁ। ଯେଉଁ ଧନ ରତ୍ନ ନ ମାଗି ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କେମିତି ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏହା ଭାବି ଆମେ ପରିହାସ କରିଥିଲୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଯେ କେତେ ଦରକାରୀ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଏବେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ କିଭଳି ତାହା ଆଜି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବ ଆନନ୍ଦରେ କୁଣ୍ଡାଇ ପକାଇଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ଧରି କହିଲେ, ତାପରେ ସ୍ନେହରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋର ନିଷ୍ଠାବାନ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ। ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ପାରିଲନି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ସେଥିପାଇଁ ଆଦ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ପାରିନ ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରନି ବୋଲି ଶିଶିର ଓ ତୁଷାର ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲ ତାହା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା। ଗୁରୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଅଛ ତାହା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ବୋଲି ସେ ଦୁଇଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣିଲ, ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଟାଏ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦରକାରରେ ଆସୁଅଛି, କେତେ ଜୀବଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛି। ତୁମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛ, ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଅ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ କେବଳ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏକଥା ଯେପରି ନ ଭୁଲ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ତାକୁ କେବେ ହାତଛଡ଼ା କରିବ ନାହିଁ। ରୋଗୀ, ଦରିଦ୍ର
ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବ। ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳମୟ ପାଇଁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଗଲେ ସେହି ହେବ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା। ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଜଣଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ହସି ହସି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଆମେ? ଏଥିରୁ ଶିଖିଲେ ଯେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କିପରି ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର କଥା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ନା କିଛି କାମରେ ଆସୁଅଛି। ତ ନନ୍ଦକିଶୋର ସିଂଙ୍କ ଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।